اگر آپ لوگ ہمت سے لگے رہے تو شاید پاکستان کے لیے بہت بہتر فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جن کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے، 22 سال پاکستان تحریک انصاف کے سفر کو ہوا چاہتے ہیں، اور آج ان کے ساتھ مل کے جنوبی پنجاب محاذ کے لوگوں نے اپنی جدوجہد کا آگے بڑھانے کا عہد کیا ہے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خسرو بختیار صاحب آپ کو پی ٹی آئی میں آپ کی ساری جو جنوبی پنجاب محاذ کے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز آج ہمیں جوائن کیا، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے زیادہ میں میر بلشر مزاری صاحب آپ کو میں خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹڈ پولیٹیشین، آپ کی جتنی بھی دیر آپ نے پولیٹکس کی، آپ کی جس سے میں نے بات کی، کیونکہ میں تو آپ کے مقابلے میں بڑا نیا پولیٹیشین تھا، تو جس سے بھی میں نے پوچھا سب نے آپ کی عزت کی، اور جو آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل آپ کی لائف ہے اس کی تعریف کی۔ تو میں آج آپ کو خاص طور پہ باقی جنوبی پنجاب کے پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج خوش آمدید کہتا ہوں تحریک انصاف میں۔ اچھا جی، اب میں پہلے اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کروں، کیا ہم نے یہ جو فیصلہ کیا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے، کہ کیا یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے کہ یہ ہم نے جس طرح باقی جماعتوں نے بھی، مجھے تو یاد ہے کہ 2 بڑی ہمارے سے پہلے بھی جماعتوں نے کوئی اس طرح کے آپ سے وعدے کیے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، تو کیا یہ میرا بھی وہی ہے، یا میں یہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری کنوکشن ہے کہ دیکھیں، فیڈریشن تب مضبوط ہوتی ہے جب فیڈریٹنگ یونٹس خوش ہو ایک قوم کا حصہ بننے میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیں ایک قوم بنانا ہے۔ اب تک کیا ہوا ہے کہ آتے ہیں لوگ، الیکشن دیکھتے ہیں، 5 سال کا سوچتے ہیں، 5 سال گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نئے وعدے کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم وعدے سنتے ہیں، جنہوں نے 20 سال اقتدار میں رہے ہیں، 3 دفعہ جن کی پارٹی وزیر اعظم بنے رہے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا۔ ابھی بھی ہم ایسی چیزیں سوچتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں کہ میں نیا پاکستان بنا دوں گا۔ تو اس لیے میں یہ آج آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے بلیو کرتا ہوں جنوبی پنجاب صوبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے یونٹس کو ایڈمنسٹر کرنا بہت مشکل ہے۔ سکسیسفل دنیا میں ماڈل لے لیں، میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا میں سب سے کامیاب ماڈل دیکھنا ہے، ایک ملک کا فنکشن کرنا، لوگوں کی خوشی دیکھنی ہے، وہاں لوگ کتنے مطمئن ہیں، وہ آج سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں۔ سوئٹزرلینڈ کی جو آبادی ہے وہ لاہور سے بھی کم ہے، وہاں 25 کینٹون ہیں۔ 25 کینٹون کا مطلب 25 صوبے ہیں، لاہور کی آبادی سے کہ کم یہ آبادی پہ 25 کینٹونز ہیں، اور جو کینٹونز ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ 40,000 آپ کسی ایشو کے اوپر سگنیچرز لے لیں تو نیشنل ریفرینڈم کروانا پڑتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ایک قوم فیصلے کرتی ہے اپنے لوگوں کی آواز سن کے۔ اور وہاں سوئٹزرلینڈ کے اندر اٹالین بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں، سوئس کے علاوہ 3 اور نیشنلٹیز ہیں۔ کبھی کسی نیشنلٹی نے یہ نہیں کہا کہ جرمن نے کہا میں جرمنی کا حصہ بننا چاہتا ہوں، یا فرینچ نے کہا ہم فرانس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ مطمئن ہیں کیونکہ انصاف ہے، لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لوگ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، پاور ڈیوالوڈ ہے نیچے تک۔ تو ہم جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو تب گورننس ملے گی جب آپ پاور نیچے تک لے کے جائیں۔ اس وقت کیا ہوا ہے 18 امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس پاور چلی گئی، لیکن صوبوں نے نیچے پاور ہی نہیں دی۔
लोकल गवर्नमेंट बनी नहीं है। जो पंजाब और सिंध की लोकल गवर्नमेंट है, वो जरा पूछें लोकल बॉडी से, उनके पास ना कोई इख्तियारात है, ना वो कोई फैसले कर सकते हैं, सारा कुछ चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं। तो ये ऐसी लोकल गवर्नमेंट का क्या फायदा? जब तक पाकिस्तान में लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक नहीं मिलेगा, लोग मुतमईन नहीं रहेंगे। अब हमें पहली दफा पख्तूनख्वा की हुकूमत में हमारी पावर आई। जो मैंने ये पख्तूनख्वा के 5 सालों में देखा है, इतने वो लोगों वहां पख्तूनख्वा के लोग समझते हैं जुल्म है। ना उनको बिजली में पूरा शेयर मिलता है, ना उनका पानी में पूरा शेयर मिलता है, ना उनको गैस जो वो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं ना उस पर पूरा शेयर मिलता है। जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाना चाहते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, सेंटर उनको इजाजत ही नहीं देता, डिले करता है। तो छोटे सूबों के अंदर ये एहसास मरूमी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये जो आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, ये हमें पता है। मैं गया हूँ कितनी 20 साल से जनूबी पंजाब जा रहा हूँ, वहाँ एक एहसास मरूमी बढ़ती गई है। पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है लाहौर में। मेरा शहर है लाहौर, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए कि 53 या 55% पंजाब का डेवलपमेंट फंड लाहौर पे खर्च हो रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं आपको ये कहता हूँ, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप अगर पहले तो लाहौर के ऊपर जब इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दें, तो जो साथ वाले शहर हैं उनको अब कमजोर कर रहे हैं। शेखुपुरा, गुजरांवाला, कसूर, उधर से सारे जो पैसे वाले लोग हैं वो लाहौर में आ जाते हैं, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट ही आप लाहौर में कर रहे हैं, और लाहौर में भी रायवंड के इर्द गिर्द। इसलिए ये जो जनूबी पंजाब में लोगों के एहसास मरूमी है, इसके पीछे पूरी एक तारीख है। मैं तो और दूसरा पॉइंट क्या है कि 60% पाकिस्तान पंजाब है, तो तीनों सूबे मिल भी जाएं तो एक पंजाब बड़ा है। इससे सूबों के अंदर एहसास मरूमी, और हमें पता है, मुझे याद है, हमें सारी वो तारीख याद है कि जब हमारे से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी एहसास महरूमी थी। उनसे पूछे जाके वो हमें कहते थे हमारे हुकूक नहीं मिलते, वेस्ट पाकिस्तान हमारे हुकूक ले जाता है, और वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को पंजाबी कहते थे। इसलिए ये ज़रूरी है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए कि हम पावर डिवॉल्व करें, हम लोगों को इख्तियारात दें, और इसलिए हमने ये हमारी डिबेट आपसे बहुत पहले चल रही थी, आपकी डिमांड से पहले ही हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि हमारे पास भी जनूबी पंजाब की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता है कि हमारे स्टालवर्ड्स जनूबी पंजाब से हैं, और वहाँ ये फीलिंग तो पार्टी में चल रही थी। इसलिए हम ये कमिट करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारा कॉज होगा। हम इसके ऊपर पूरी तरह, ये आसान नहीं है, मैं वैसे ये भी वाज़ेह कर दूँ, एक सूबा बनाना आसान नहीं है, इसके बड़ी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए हम पूरी अभी से प्रेपरेशन करेंगे, बल्कि अभी कमेटी बना देंगे जो कि पूरी लॉजिस्टिक्स इसकी तैयार करेगी कि किस तरह के इश्यूज आएंगे। इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि हमने आते साथ ही हमारे जो 11 पॉइंट्स हैं जनूबी पंजाब के लिए भी, और फाटा का मर्जर पख्तूनख्वा के साथ, उसको भी हम एक्सपर्टाइट करेंगे। वो भी बहुत मुश्किल इशू है, वो आसान नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है आज पाकिस्तान की। अगर हमने कबायली इलाके के अंदर जो खला इतनी बड़ी बन गई है वॉर ऑन टेरर की वजह से, और वहाँ लोगों में एहसास महरूमी, जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कबायली इलाके के लोगों को, उसका भी हल ये है कि वो मर्ज करें, और आहिस्ता 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 हम वो डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करें। एक पहले दिन पूरा मर्जर नहीं होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जनूबी पंजाब का सूबा भी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक एक जेन्युइन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी, लोगों को गवर्नेंस नहीं मिलेगी। हमने पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफा गांव की सतह के ऊपर पावर डिवॉल्व की है। 30% डेवलपमेंट फंड्स पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो डायरेक्टली जाते हैं लोकल गवर्नमेंट में। और उससे क्या हुआ है कि लोकल लेवल के ऊपर लोगों के मसले हल होने शुरू हो गए हैं। कभी भी मेरे साथ या पॉलिटिशियंस MNA और MPs बैठे हुए हैं, MNA और MPs का काम डेवलपमेंट नहीं होता, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। MNA और MPs को ये जो जनरल ज़ियाउल हक की सूडो डेमोक्रेसी ने
جس کے پروڈکٹ آج تک اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اس ڈیموکریسی نے جو سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ لوگوں کو، پولیٹیشنز کو ساتھ ملانے کے لیے یہ روایت شروع کی ڈیولپمنٹ فنڈز کی. یہ ایک قسم کی رشوت تھی. یہ ایک بڑی بری ٹریڈیشن ہے پاکستان میں کہ کوئی مجھے ڈیولپڈ ڈیموکریسی کے اندر بتا دو کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے ہیں. ادھر سے کرپشن شروع ہوتی ہے، نیکسس ہو جاتا ہے کانٹریکٹرز کا اور یہ جو پولیٹیشنز کا، اور ادھر پیسہ بنتا ہے. ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ فنڈ جانے چاہیے نیچے لوکل گورنمنٹ میں، ان کا کام ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ ہی جانتی ہے لوکل ایشوز. سینٹر سے بیٹھ کے ان کا کیا پرابلم ہے؟ لاہور سے فیصلے ہو رہے ہیں جنوبی پنجاب کے. اگر اچھی افیکٹو لوکل گورنمنٹ بھی ہوتی تو آپ کا یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو ہم انشاءاللہ یہ دو، آپ کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے، فاٹا کے لوگوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ایک جینوئن لوکل گورنمنٹ سسٹم لانے کی. جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہے پختونخوا میں، ہم نے اس میں سے بڑی، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا، ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں، وہ انشاءاللہ سارے پاکستان کے اندر کریں گے. اور میں یہ بھی کہہ دوں آج کراچی کے لوگوں کو کہ کراچی کا سب سے بڑا پرابلم ہے، باقی شہروں کا بھی، لیکن کراچی کا سب سے بڑا، کیونکہ وہاں میٹروپولیٹن سٹی کا ایک الیکٹڈ، ڈائریکٹلی الیکٹڈ امپاورڈ میئر نہیں ہے. کیونکہ وہ امپاورڈ نہیں ہے، آج کراچی کسی کا بھی نہیں ہے، اور برا حال ہے. اور ہمارا فائنینشیل کیپٹل پاکستان کا، اس کا اب آج حال دیکھ لیں. گن، نہ پانی ہے، نہ کوئی گندگی اٹھاتا ہے، کوڑا کرکٹ نہ کوئی اٹھاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کو جو کام لوکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے ان کے پاس پاور نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے پروونشل ایگزیکٹو کے پاس. لہٰذا یہ آنسر ہے پاکستان کا کہ ہم ایک جنرلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم، لوگوں کو امپاور کریں، اپنے عام گراس روٹ کے اوپر لوگوں کو امپاور کریں. تو اس کی بگننگ انشاءاللہ آپ سے شروع ہوگی کہ جنوبی پنجاب میں جو جی 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 ایک ایک کر کے ایک ایک جی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خلائی مخلوق کا رہی ہے، اور میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، خلائی مخلوق سے ہے. ان کی پارٹی میں توڑ پھوڑ بھی خلائی مخلوق کا رہی ہے. بتائیے کہ خلائی مخلوق کہاں پائی جاتی ہے، اور میاں صاحب کو خلائی مخلوق کا اگر پتہ چلوانا ہے تو صرف اصغر خان کیس کھول دے جو کھل گیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلائی مخلوق نے کیسے پیسے دیے میران بینک سے لے کے. آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. میاں صاحب کو، غریب میاں صاحب کو ان دنوں میں 35 لاکھ روپیہ ملا، پھر شہباز شریف کو کتنا پیسہ ملا. آپ کو سارے ان کے لوگوں کا پتہ چل جائے گا. جاوید ہاشمی صاحب کو ڈائریکٹلی کتنا پیسہ ملا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں وہ کدھر ایکٹیو تھی. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لاڈلا کون تھا. جب اصغر خان کا کیس ہوتا ہے، اصغر خان ایک پاکستان کی پولیٹکس میں ایک جائنٹ تھے. وہ کیس کرتے ہیں، کوئی پاکستان کی عدلیہ ان کا کیس نہیں سنتی، کیونکہ لاڈلے کے اوپر کیس تھا، کیونکہ لاڈلے نے ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا. تو یہ جو مخلوق کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں. وہ جس طرح وہ بنے ہیں، ایک مینوفیکچرڈ پولیٹیشین بزنس مین کو بنایا، وہ سمجھتے ہیں باقی بھی انہی کی طرح ہیں. جی 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 ایک 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 آپ کے سیاسی حریف یہ کہہ رہے ہیں کہ تضاد کیوں ہے جنوبی پنجاب تقسیم ہو جائے گا کیا اس سے، جبکہ خان صاحب فاٹا کا مرکز چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. بنیادی فرق کیا ہے؟ اور دوسرا خان صاحب، پنجاب میں دیکھیں شیخوپورہ کا گاؤں جنوبی پنجاب کے کسی گاؤں سے کیسے بڑا ہے؟ یعنی دونوں طرف انہوں نے انصاف نہیں کیا، یا صرف جنوبی پنجاب کو محروم کر دیا؟ جی میں آپ کو بتا ضمنی سوال اگر شامل کر لیں، میں تمام بھاولپور کے علاوہ تمام علاقوں میں 10 دن ابھی کل ہی میں واپس آیا. جو لوگ، جن لوگوں نے ابھی آپ کے حق میں تقاریر اور بڑی بلند و بلند دعوے کیے ہیں، ہم 5 سال تک پارلیمنٹ ہاؤس میں، پارلیمنٹ میں انہی کی تقاریر میں نواز شریف کے تعریفوں پہ پھول پھانتے تھے اور ہم سنتے رہے تھے. آج وہ علاقہ اتنا پسماندہ ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ آپ مورثی سیاست کو دفن کریں گے اس پہ. آج آپ مورثی سیاست کو فروغ دینے جا رہے ہیں یا دفن کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. ایک ایک کر. اچھا جی، میں ایک سننے میں دیکھیں، فاٹا کا پہلے سمجھیں. فاٹا کا ایشو یہ ہے کہ فاٹا کے اندر جو سسٹم تھا گورننس کا، وہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے تباہ ہو گیا. 15 سال وہاں جنگ چلی ہے. اب نہ ان کا پرانا سسٹم رہا ہے اور ابھی نہ کوئی نیا سسٹم آیا ہے.
फाटा के लोगों के ऊपर जो मुसीबतें पड़ी हैं, फाटा के लोग कभी नहीं चाहते थे अलहदा पख्तूनख्वा का हिस्सा बनना, कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने जो जुल्म हुए उनके ऊपर, पूछने वाला उनको कोई नहीं, असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो कराची जाते थे या लाहौर जाते थे, उनको ऐसे पकड़ते थे कि वो दहशतगर्द है, पुलिस उनके ऊपर जुल्म करती थी, वो एक नॉन पीपल बन गए, यानी वो पाकिस्तानी ना, वो ऐसे थे कि वो उनको ये यतीम बन गए पाकिस्तान में। उधर एहसास हुआ कि हम इस तरह आगे नहीं चल सकते। ये फाटा के लोगों को, स्पेशली नौजवानों का ये डिमांड है कि हम अब, हमारी भी आवाज़ हो, वहाँ भी डेवलपमेंट हो, वो पीछे चले गए हैं। लिहाजा फाटा का जो ये सूबा, ये जो होगा इंशाल्लाह, ये 90% फाटा के लोगों की डिमांड है। ये वो पुराना अंग्रेजों का FCR सिस्टम चेंज चाहते हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट। एक गांव में से एक कोई जुर्म करता था, सारे गांव को पकड़ लेते थे, इसलिए उधर की डिमांड है। यहाँ जनूबी पंजाब की डिमांड है कि हमारे अलहदा सूबा बने, इसलिए कि एहसास महरूमी है। यहाँ आपने जब भी बात की, असल तो इशू ये है कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है जनूबी पंजाब का, वहाँ वो और जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि उनका पैसा वहाँ नहीं लग रहा, वो जाके एलोकेट हो जाता है लाहौर में, इसलिए वहाँ एहसास महरूमी बड़ी हुई है और वो पीछे रह गया है जनूबी पंजाब, जिस तरह कबायली इलाका पीछे रह गया, वो ये समझते हैं। और दूसरी चीज़, 60% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में है, एक सूबे की आबादी 60% है, बाकी तीनों सूबों की। ये फेडरेशन के लिए बुरा है, ये इनको गवर्नेंस भी बेहतर मिल जाएगी, फेडरेशन भी मजबूत हो जाएगी। जी तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि अलीम खान और इरफान खानी जो है ये इंट्रोड्यूस करके आ रहे हैं। पीटीआई की कैंडिडेट में तशवीश है कि काफ लीग की जो क़यादत है उन्होंने राब्ता किया है, जो कैंडिडेट है उसको पुट किया जाए। और ये आपके बारे काफ लीग, देखिए, हमारा इस वक्त कोई किसी पार्टी से इत्तेहाद करने का प्लान नहीं, स्वाय एक हमारे मौलाना समीउल हक का पख्तूनख्वा की हद तक है, और उसके अलावा अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है इत्तेहाद का किसी पार्टी से। जी जी न्याय साहब। लेकिन एक बात बताएं कि जो दो हजरात मतदार हैं, एक तो कनेक्शन रखते होंगे, एक को मरदम शुमारी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे वो आबादी बढ़ने की बजाय कम से आ रहे हैं। दूसरा कागज का इशू है, एक संजीव सवाल सियासत का जवाब देने एक मिनट, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। सवाल ये है कि जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, टाइम पे होने चाहिए, हमारी पूरी तैयारी टाइम के लिए। पीटीआई इस वक्त जो इलेक्शन डेट हमने 20 से 25 जुलाई है, हम पूरी तैयारी अब उसके लिए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बैचेस के अंदर टिकट्स देने शुरू कर देंगे। जो सॉरी न्याय साहब, आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी, दूसरा सवाल मैं बाद में ले लूँ। जी इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं है जी। जी जी वहाँ पे आपको पंजाब के अंदर आपको 3-4 आते थे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई पंजाब के अंदर। अभी भी आपने लाट शामिल हो रही है, अगले इलेक्शन में कैसे मुकाबला करेंगे? जो जितने आपके उम्मीदवार हैं, इतने तो वोटर नहीं होंगे अपने हल्के के अंदर। अब ये बता रहे कि जो 3 पार्टियां छोड़ के आ गए हैं, कितनी
की आपको उम्मीद है कि अब आप ये पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे मुश्किल? ठीक है, अच्छा जी, मैं इसके बाद क्या इनको इनके आरक्षण को आप टिकट एग्रीमेंट में दे रहे हैं ताकि जो भी विधानसभा बन सके सिपाही का विभाग किया जी ये जो आज का वाक़या है, ये सारा है, ये यूपी पंजाब के हुए काम के लिए सूबी विभाग है, आपका इंतखाबी इत्तेहाद है, या ये सारे लोग आज के बाद पाकिस्तान तरीके से पार्ट एंड ये मैं एक इतने ज्यादा सवाल पूछे मैं भूल ही गया हूँ आपने क्या कहा। खुदा का वास्ता एक सवाल करे। हाँ सुने मैं अब जवाब देता हूँ। मैं जवाब देखिए जी, टिकट्स की बात, हमारी जितने भी पार्टी के अंदर टिकट्स दिए जाएंगे, अभी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठा, मैं आपको यकीन